ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਵ ਔਰ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਤਰਤਵ ਔਰ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟ 3 ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। सो ਅਸੀਂ कल पहुँचे, पिछले संडे से पहुँचे सीगे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास। नंबर 1 के ਅਸੀਂ देखते हैं कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। एक तो शब्द आਉਂਦਾ ਇੱਥੇ कि जिन्होंने ग्रहण किया है उन्होंने पुत्र होने का अधिकार मिलिਆ है, लेकिन इनू होर जदों खोलदा आ तो कहता अर्थात, तो जो अर्थात शब्द आ जाता है, वह मतलब है कि उस गल नूं खोलिया जा रहा है कि ग्रहण किया किद्दां आ उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। एक नाम जिहड़ा इस जहान नूं दिता गया आ, वो नाम जिहदे बारे च लिखिया गया जमीन दे उत्ते ते आकाश दे हेठां कोई दूजा नाम नहीं आ, और वो नाम है यसु मसीह। हालेलुया। और ये नाम जिहड़ा दिता गया है, जिहड़ा इस नाम दे उत्ते विश्वास करदा है। अज असीं संसार दे विच देखदे हां, लोकी कहंदे असीं नाम लिया आ, अज तक ये नहीं पता लगा भी नाम है की है, क्योंकि वो देण वाले नूं ते लैण वाले नूं ही, देण वाले नूं पता हुंदा जां लैण वाले नूं पता, तीजे बंदे नूं कहंदे दसना नहीं है। लेकिन ये वो नाम आ जिहदे बारे लिखिया गया कि तुसी जिन्नी देर तक उपरों शक्ति ना पाओ यरूशलेम दे विच ठहरे रहियो, क्योंकि जिस नाम नूं हुण तुसी लैके जाना ये असली नाम। हालेलुया। सो लिखिया उन्नी देर तक यरूशलेम दे विच ठहरे रहियो जिन्नी देर तक उपरों कुवत ना पाओ, उपरों सामर्थ ना पाओ। तो पेंतेकोस्त दे दिन वो कुवत और सामर्थ जिहड़ी आ वो आकाश तो उतरी और 120 लोगों के उत्ते नाज़िर होई, और उन्होंने खुदा दे उस करार नूं पूरा हुंदियां देखिया जिहड़ा योएल नबी दे द्वारा कहा गया सीगा कि अंत दिनां दे विच मैं अपने आत्मा नूं सारे शरीरां दे उत्ते बहा देंगा। सो वो कुवत जदों उन्होंने पाई आ, तो फिर वचन च लिखिया सी यरूशलेम तो लैके ते दुनिया के कंढे तक मेरे गवाह ठहरोगे। और असीं गवाह कहते हैं यसु मसीह दे गवाह हाँ असीं। हालेलुया। और दुनिया के शोर तक लिखिया तुसीं मेरे गवाह ठहरोगे। तो उहदे विच हुण वचन की दसदा आ, जिन्नियां ने उन्होंने ग्रहण किया उन्हें संतान होने का अधिकार दिता है। तो किहनां नूं दिता है, अर्थात उन्होंने जिन्हां ने उस उहदे नाम के उत्ते की किया है, विश्वास किया है। पढ़ांगे पंजाबी दे विच इस आयत नूं, अगर किसी को हैगी है तो पढ़ दिओ 1:12। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने उसने उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का हक दिता। पुरानी है जी तर्जमा किसी को, पर जिन्नियां ने उसनूं कबूल किया। हाँ जी। उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता। परमेश्वर की नज़र दे विच जदों परमेश्वर कलीसिया नूं देखदा आ तो उदों नर नारी करके नहीं देखदा, उदों भावें नारी होवे ते भावें नर होवे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा ते कलाम के बीज तो जन्म लिया आ, इस करके वो परमेश्वर के पुत्र ही है। हालेलुया। इस जमीन के उत्ते नर नारी का फर्क हैगा आ, और जदों तक असीं जमीन ते आ वो फर्क रहेगा, लेकिन जो परमेश्वर इस नर नारी नूं देखदा आ तो इन्हां नूं वो नर के रूप दे विच ही कबूल करदा है। इसलिए लिखिया उन्होंने की दिता, भला पुत्र होने का हक दिता। इस तरह उत्पत्ति किताब 5 लिखिया उन्हें नर नारी करके उन्होंने पैदा किया, तो उन्हां दा नाम आदम रखिया। उन्हां दा नाम, उसका नाम नहीं, उन्हां दा नाम आदम रखिया। जिहड़ा हवा नाम सी वो परमेश्वर ने नहीं सी रखिया, वो आदम ने रखिया। परमेश्वर ने जदों उन्होंने बोलना किद्दां बोलदा, परमेश्वर की नज़र दोने की है भला
ਉਹ ਨਰ ਨਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਦਮ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਰੀ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਾਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਕਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਜੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਾਸਤਵ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਮੰਗਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਆਕਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਰਹੀਏ। ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਧਨਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗੜਬੜਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। सो ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ पढ़ ली सी यूहन्ना 1:13 कि वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ਅਸੀਂ कह दीए कितों उत्पन्न होए भला, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਹੈ। ਜੇ ਭੇਜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇ ਕੌਣ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਸ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਗੈਰ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਲਾ,
ਬਾਬੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੇਮ ਕਲਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਪਲੱਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਪਰ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਲਹੂ ਸੇ, ਨਾ शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੁਮਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਉਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ, ਇਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ ਕੀ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ, ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਏ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਥ ਛੱਡਦਾ? ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਰੱਖੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਭਲਾ। 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਬਪਤਿਸਮਾ। ਐਡ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 5000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਭਲਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਣ ਗਿਆ ਬਪਤਿਸਮੇ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣੀ ਪੂਰੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ 100 ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਕਾਦਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਪਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਲਵੈਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਲ ਛੱਡ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਾ ਆਵੇ ਭਲਾ?
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸਤਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਨਿਦ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਦੂਵੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਬੁਰੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਭਲਾ, ਧੋਤੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁੜਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕੱਲਾ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਲਾ, ਧੋਤੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਐਸ਼ ਕਰ। ਆ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਦੇ ਭਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਇਹ ਆ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠ। ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਦਾਸਤਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਇਹ ਦਾਸਤਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਭਲਾ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਭਲਾ, ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਸ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੇ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਥੱਲੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੁੱਢ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇ ਸਹੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਓ। ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁੱਲ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਦੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੇਟ ਹੋਇਆ 3.5 ਲੱਖ। ਫਿਰ ਆਖਰਕਾਰ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਰੀ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਚਾਰੇ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਆਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਫਣ ਡੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਸੈਨਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਿਸਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਖੜੇ ਖੜੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਾਠੀ ਤੇ ਕਰ ਢਾਂਗਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਠੀ ਕਰਨੀ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਠੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਭਲਾ ਤੂੰ ਲਾਠੀ ਕਰ ਬਸ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਲਾਠੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਣੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਢਾਂਗਾ ਕਰ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਢਾਂਗਾ ਕੀਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਢਾਂਗਾ ਕਰ ਬਸ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿ। ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ? ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਏਲੀਜਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਲਾ? ਨਾਲੇ ਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਊਏ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਲਾ ਹਲੇ? ਮੀਟ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਏਲੀਜਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਰਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਨਾ। ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਾਰਫ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਏਲੀਜਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਭਲਾ? ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਡਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਲੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਹੈਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਵੀ ਪਿਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਅਤੇ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਣਨ ਡਈ ਆ,
ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਆ, ਪਕਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਠਹਿਰਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਆਤਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਹੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ, ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਵਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ। 10 ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਤ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਭਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਭਰੋਸਾ। ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਲੀਜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਟਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਕਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬੜਾ ਭੁਖਾਇਆ ਕਹਿਣਾ ਪਾਦਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪਾਦਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਔਰਤ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਲੱਸ ਏਲੀਜਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਦਾਸ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਡਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਹੀ ਨੌਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਹੀ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਓ ਭਲਾ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਉਹ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਪਛਾਣੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੱਧ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਵਾਪਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵਾਪਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਲਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਸੂਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਸਤਵ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਨਾ ਬਣਾ, ਬਲਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹਜਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਮੋਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ BSNL ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ? ਉਹ ਦਾਸ ਆ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ BSNL ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਦਾਸ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ BSNL ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਚਲਾਊਗਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ? ਅੰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਅੰਡਾਨੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਦਾਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦਾਸ ਸੀਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਸ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਸੀਗੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਦਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਚਨ ਕਾਹਲੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ
घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਭਲਾ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ BMW ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ BMW ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਸਮਝ ਬੁੱਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ BMW ਖੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾਓ। ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਭਲਾ? ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਜੀਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੇਰੇ ਲਈ BMW ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡੈਡੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾਓ। ਡੈਡੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਮੇਰੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਮੋਢੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਚਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਚੱਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿਉਂ? ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ? ਬੁਲਾਇਆ ਭਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਸੌਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਦੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪੱਤੀਦਾਰ ਹੋਈਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 51 ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ 49 ਆ। ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ 100% ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਭਲਾ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਨਾ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਤਵ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲੋजिंग प्रेयर करांगे। हालेलुया, तेरा शुक्र, धन्यवाद। विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे। मुँह में तो ना छुपावी संगी वेच तू कन लगावी, मुँह में तो ना छुपावी संगी वेच तू कन लगावी। देवी उतर जरूर, देवी उतर जरूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण। तूं वांग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी, तूं वांग उमर गई मेरी हड्डियां बालन दी तेरी। जिवें बलदा तंदूर, जिवें बलदा तंदूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ, ओ विच तेरे हजूर। मेरी उम्र दे दिन ने साया मैं कावा घर कुमलाया, मेरी उम्र दे साया मैं कावा घर कुमलाया। सुके होया मैं चूर, सुके होया मैं चूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण। तेरे गुस्से ने खुदाया मैनू चुक के फिर डिगाया, तेरे गुस्से ने मैनू चुक के फिर डिगाया। होया तेथों मैं दूर, होया तेथों मैं दूर मेरी दुआ
विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण पहुँचे, मेरी दुआ हुण, मेरी दुआ हुण पहुँचे, मेरी दुआ हुण पहुँचे, मेरी दुआ हुण पहुँचे। हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावन खुदा तेरा धन्नवाद करते हैं अज के सच्चे समय के लिए। खुदावन तुसीं अपने वचन के द्वारा साढ़े सबना नाल गल कीती, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। खुदावन भाई बलवीर जी दे ब्रदर इन लाइफ दुआ करते हैं जो आस्ट्रेलिया दे विच है। खुदावन तुसीं उहदी सारी बीमारी तो वाकफ हो खुदावन, और तुसीं चंगा करन दी कुदरत रखते हो। जिथे डॉक्टर फेल हो जाते हैं खुदावन उत्थों तुहाडी समझ शुरू हुंदी पिता जी। इसलिए तेरे उस बंदे नूं तेरे मुबारक फजल भरे हत्थां 'च दिन्ने आ खुदावंद। अपने मुबारक हत्थां दे नाल उसनूं छुओ खुदावंद और पूरी शिफा दिओ खुदावंद। पाकिस्तान तो जिस भैन ने प्रार्थना करने के लिए कहा सी खुदावंद, उहदा बच्चा भी नाजुक हालत दे विच है खुदावंद। तुसीं अपना वड्डा रहम दिखाओ और उस बच्चे नूं पूरी शिफा दिओ खुदावंद। उन्होंने घर के लिए तंदुरुस्ती सलामती मंगते खुदावंद, उन्होंने खानदान के उत्ते तेरे वड्डे रहम नूं मंग लैंदे खुदावंद। भाई कमलजीत के बेटे के लिए खुदावंद कोलंबस के लिए दुआ करते हैं। तुसीं हुण तक संभाल के रखिया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। रहिंदी कमी कमजोरी भी मसीह यस्सु दे नाम च जाती रहे। बेटी मनरीत के उत्ते भी तेरी वड्डी रहमत नूं मंग लैंदे, पूरी शिफा दिओ खुदावंद। होर भी जिन्हें लोगों ने प्रार्थना करने वास्ते कहा, सबना नूं नाम बनाम याद करते हुए तेरी वड्डी रहमत हरेक जिंदगी के लिए मंग लैंदे खुदावंद। तेरी बेटी ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जदों कि वो कल हॉस्पिटल जा रही है खुदावंद। तुहाडा वड्डा रहम तेरी बेटी के उत्ते बनिया रहे खुदावंद, और हर चीज़ खुदावंद तुहाडी नज़र दे विच है और सब कुछ भलाई दे वास्ते होवे खुदावंद। उन्हें पूरे परिवार के लिए तुहाडी वड्डी रहमत नूं मंग लैंदे आ खुदावंद। होर भी जिन्हें लोगों ने प्रार्थना करने वास्ते कहा, सबना दे उत्ते तुहाडा वड्डा फजल बनिया रहे खुदावंद। और खुदावन साडा अज दा तेरी हजूरी दे विच इकट्ठे होना तेरे हजूर कबूल होवे खुदावन। साडी प्रार्थना नूं सुनो, कबूल करो मसीह यस्सु दे नाम दे विच, आमीन। हुण साडे खुदावन यस्सु मसीह दा फजल, खुदा दी मुहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रहे, आमीन। हालेलुया।